Happy morning, children. Welcome back to the another zoology class. This is your ABR. Previous class we completed structure of sperm, structure of egg, spermatogenesis and oogenesis on the topic of gametogenesis. In this class I am going to teach about the menstrual cycle. It is an important 5-mark question for your board exam, and also you may expect some 1 mark for your comedy exams. First we have to understand what is meant by menstrual cycle. It is a 28-day cycle, occurs in the female reproductive tract. It starts from the menarche and ends with the menopause stage. எப்போ ஸ்டார்ட் ஆவாங்க அப்படின்னா மெனார்கி அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு menstrual cycle அப்படின்னு சொல்லுவோம். மெனோஃபாஸ் அப்படிங்கிறது லாஸ்ட் menstrual cycle. So it starts from the menarche and ends with the menopause stage. So there are 4 stages in menstrual cycle. One is menstrual phase. This menstrual phase occurs during the 1 to 5 days of the menstrual cycle. 1ஆம் நாள்லேருந்து 5ஆம் நாள் வரைக்கும் நடக்கக்கூடிய அந்த ப்ளீடிங் ஸ்டேஜ் பேர் என்ன சொல்லுவோம்னா menstrual phase-ன்னு சொல்லுவோம். And second one is follicular phase or proliferative phase. It occurs during the 5th day to 13th day of the menstrual cycle. This stage initiated by follicle stimulating hormone. And third one is ovulatory phase. It occurs in the 14th day of the menstrual cycle. The secondary oocyte released from the ovary during the 14th day of the menstrual cycle. menstrual cycle ஓட 14th day யார் வருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக் ரிலீஸ் ஆவாங்க. அதுக்கு பேர் ovulatory phase-ன்னு சொல்லுவோம். And the last one is secretory phase or a luteal phase. This phase occurs during the 15th day to 28 days of the menstrual cycle. So this is a diagram shows the various stages of menstrual cycle. This is a bleeding stage or menstrual phase, and this is called a follicular phase or proliferative phase, and this is a ovulatory phase. It may occurs during the 13, 14 or 15th day of the menstrual cycle, and this is called a secretory phase. It starts with the 15th day and ends with the 28th day of the menstrual cycle. Next we move on to detailed study about the various stages. So this is the diagram given in your textbook. Various changes in the follicular stages and changes in the secretions of hormone from the anterior part of the pituitary, and the secretions of estrogen and progesterone also mentioned here. So first we are going to discuss the menstrual phase. This menstrual phase already I was explained எந்த டேட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா menstrual phase அப்படிங்கிறது எந்த டேட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 to 5 daysல இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஜ். So what is the reason for this stage? ஏன் இந்த ஸ்டேஜ் bleeding stage அப்படின்னு சொல்கிறோம்? Because of bleeding also occurs. This bleeding due to the breakdown of endometrial layer and breakdown of blood vessels in the uterine wall. எண்டோமெட்ரியத்தில் இருக்கக்கூடிய blood vesselsம் எண்டோமெட்ரியத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த யுட்ரைன் வாலும் பிரேக் டவுன் ஆகிறனால அந்த ப்ளீடிங் இருக்கும். ஏன் பிரேக் டவுன் ஆகுறாங்க? வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் திஸ் பிரேக் டவுன் ஆஃப் blood vessels அண்ட் எண்டோமெட்ரியல் லேயர்? பிகாஸ் ஆஃப் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்டு ப்ரோஜெஸ்டிரான். ஈஸ்ட்ரோஜனும் ப்ரோஜெஸ்டானும் இல்லை அப்படிங்கிறனால இந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ளீடிங் ஸ்டேஜ் நடக்கும். திஸ் இஸ் அ ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் அக்கர்ஸ் டியூரிங் த 1 to 5th day of the menstrual cycle. 1ஆம் நாள்லேருந்து 5ஆம் நாள் வரைக்கும் நடப்பாங்க menstrual cycle. ஓகே, so you have to understand 2 main concepts for this stage. One is bleeding. This bleeding due to the breakdown of endometrium and blood vessels of the uterine wall, and this breakdown due to the absence of estrogen and progesterone. இந்த ஸ்டேஜை இனிஷியேட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா absence of estrogen and progesterone. Estrogen and progesterone. There is no secretions of estrogen and progesterone, and here there is no secretions of follicle stimulating hormone also. So next we move on to follicular phase. This is a second phase in menstrual cycle. It occurs during the 5th day to 13th day or 5th day to 14th day of the menstrual cycle. menstrual cycle 5th day இருந்து 14th day வரைக்கும் என்ன சொல்லுவோம்னா follicular phases அப்படின்னு சொல்லுவோம். So during this stage the follicular development also takes place. This is a follicles. This follicle always remain as a primary oocyte. Primary oocyte இருப்பாங்க. This primary oocyte surrounded by a single layer of granulosa cells are called primary follicle, and the primary follicle converted into secondary follicle. During this stage it is covered by a many layer of granulosa cells and also surrounded by theca layer, and it attained the complete maturity
During this stage, the follicular cells contains one cavity. The name of the cavity is antrum. This is the various stages of development. This development of the follicle also occurs during the follicular phase. The follicular phase la the follicles வந்து first second primary oocyte, இந்த primary oocyte சுத்தி granulosa cells இருப்பாங்க, அதுக்கு பேரு primary follicle அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரெண்டு லேயர் ஆர் மெனி லேயர்ஸ் ஆஃப் granulosa cells உள்ளார சுத்தி இருந்தாங்கன்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா secondary follicle. பட் உள்ள இருக்கக்கூடிய oocyte primary oocyte. And finally it is covered by a theca layer and theca externa and theca interna. நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேவிட்டி இருக்கும், அந்த கேவிட்டிக்கு பேர் ஆண்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். திஸ் ஸ்டேஜ் இஸ் கால்டு மெச்சூர்டு ஃபாலிக்கல் ஆர் கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல். இந்த மெச்சூர்டு ஃபாலிக்கல் ஆர் கிராஃபியன் ஃபாலிக்கலாக மாறிட்டாங்கன்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய பிரைமரி ஊசைட்டுங்கிறது செகண்டரி ஊசைட்டாக மாறிடும். ஓகேவா? டூரிங் திஸ் ஸ்டேஜ் த க்ரோயிங் ஃபாலிக்கல் செக்ரீட்ஸ் ஈஸ்ட்ரோஜன், ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் ஈஸ்ட்ரோஜன். சி த கிராஃப், அதிகமாக ஈஸ்ட்ரோஜனை தான் செக்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் ஈஸ்ட்ரோஜன் இன் திஸ் phase? This estrogen helps to regeneration of the endometrium. ஏன் ரீஜெனரேட் பண்ண வைக்கிறாங்க? மென்ஸ்ட்ருவல் ஸ்டேஜில் எண்டோமெட்ரியல் லேயர் உறிஞ்சி வெளியில் போயிடும். அதனால ஒவ்வொரு மென்ஸ்ட்ருவல் சைக்கிள்லையும் ஒரு எண்டோமெட்ரியல் லேயர் ரீஜெனரேட் ஆவாங்க. ஸோ அந்த ரீஜெனரேஷன் ஆஃப் எண்டோமெட்ரியம் ரீஜெனரேஷனை யார் ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ரெகுலேட்டட் பை ஈஸ்ட்ரோஜன். யார் செக்ரேட் பண்ணுறாங்க அந்த ஈஸ்ட்ரோஜனை? ஈஸ்ட்ரோஜன் இஸ் செக்ரேட்டட் பை த க்ரோயிங் ஃபாலிக்கல். வளர்ச்சி அடையக்கூடிய ஃபாலிக்கல் என்ன பண்ணும்னா ஈஸ்ட்ரோஜனை செக்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஓகே. அண்ட் டூரிங் திஸ் ஸ்டேஜ் த செக்ரீஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் அண்ட் லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ்ட். எஃப்எஸ்ஹெச் எல்ஹெச் செக்ரீஷனோட அளவு இன்க்ரீஸ் ஆகும். And the excess secretion of luteinizing hormone at the 14th day of the menstrual cycle is called LH surge. LH ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். This LH surge induce the ovulation. So ovulation process induce பண்ணுறது யார் அப்படின்னா excess secretion of luteinizing hormone. Luteinizing hormone அதிகமாக செக்ரீட் ஆகுறாங்க, அதனால் என்ன நடக்குதுன்னா ovulation. So during the ovulation process, what will released from the ovary? செகண்டரி ஊசைட். மறந்துடாதீங்க, செகண்டரி ஊசைட் தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரிலீஸ் ஆவாங்க. ஓகே. அப் டு திஸ் 14th day of the menstrual cycle over. 14 நாள் வரைக்கும் என்ன ஆச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு. சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வி மூவ் ஆன் டு luteal phase. This luteal phase occurs from the 15th day to 28th day of the menstrual cycle. என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஆஃப்டர் ரிலீசிங் ஆஃப் ஓவம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் the empty follicle, these are the some empty follicle. This empty follicle transformed into temporary endocrine gland. This temporary endocrine gland is called corpus luteum. It may be a 2 mark question. 2 markல கேட்கறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஓவுலேஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த எக்கை சுற்றி செகண்டரி ஊசைட்டை சுற்றி இருந்தக்கூடிய அந்த எம்டி ஃபாலிக்கல் எல்லாமே எதா மாறுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெம்பரவரி எண்டோகிரைன் கிளாண்டாக மாறுறாங்க. அந்த டெம்பரவரி எண்டோகிரைன் கிளாண்டுக்கு பேர் கார்பஸ் லூட்டியம். இட் இஸ் எல்லோ இன் கலர். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு பேர் கார்பஸ் ஹீமரேஜியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கார்பஸ் ஹீமரேஜியம் தென் ஃபாலோட் பை த கார்பஸ் லூட்டியம். அண்ட் டூரிங் திஸ் ஸ்டேஜ் திஸ் கார்பஸ் லூட்டியம் செக்ரேட்ஸ் ஹை லெவல் ஆஃப் ப்ரோஜெஸ்டிரான். சி ப்ரோஜெஸ்டிரான் லெவல் எப்படி இருக்கு பாருங்க, இந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்குது. டூரிங் த லூட்டியல் ஃபேஸ் யார் செக்ரேட் பண்ணுறாங்க? திஸ் கார்பஸ் லூட்டியம். இந்த கார்பஸ் லூட்டியம் the estrogenous கார்பஸ் லூட்டியம் ப்ரோஜெஸ்டானை செக்ரேட் பண்ணுறதுனால இந்த ப்ரோஜெஸ்டானுக்குன்னு ஒரு சில வேலைகள் இருக்கும். ஸோ வாட் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் கேரிட் அவுட் பை த ப்ரோஜெஸ்டான்? என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் ப்ரோஜெஸ்டான் கேரி பண்ணிட்டு வராங்க? திஸ் ப்ரோஜெஸ்டான் எசென்சியல் ஃபார் இம்ப்ளான்டேஷன் ஆஃப் த ஃபெர்டிலைஸ்டு எக். ஃபெர்டிலைஸ்டு எக் இம்ப்ளான்டேஷன் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ எசென்சியல் ஃபார் ரிசீவ் த ஃபெர்டிலைஸ்டு எக். ஃபெர்டிலைஸ்டு எக்கை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு இவங்க ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க. அண்ட் ஆல்சோ மெயின்டைன் த ப்ரெக்னென்சியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு யாருக்கு காரணம் அப்படின்னா திஸ் ப்ரோஜெஸ்டான். தட் இஸ் த ரீசன் திஸ் ப்ரோஜெஸ்டான் அதர்வைஸ் கால்ட் pregnant hormone, pregnancy hormone சொல்லுவோம். ஈஸ்ட்ரோஜன் otherwise called menstrual hormone because of menstrual cycle and secondary sexual character also regulated by estrogen. The maintenance of pregnancy also controlled by progesterone. ஈஸ்ட்ரோஜனோட செக்ரீஷன் எப்போ அதிகமாக இருக்கும்? during the follicular phase, during the luteal phase. luteal phase அப்போ எந்த ஹார்மோனோட செக்ரீஷன் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா progesterone ஹார்மோன். this hormone secreted by the corpus luteum. There is a chance for fertilization. Fertilization நடந்துட்டாங்க,
இந்த செகண்டரி oocyteோட ஸ்பெர்ம் சேர்ந்துட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கும். ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்துருச்சுன்னா this may induce the implantation. This is the uterine wall. The fertilized egg implanted on the endometrium. Once the implantation is completed, implantation முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா this endometrial lining secretes a nutritive fluid for this fertilized egg. Fertilized egg nutritive fluid யார் secrete பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த uterine wall. That is the reason this phase otherwise called a what a secretory phase. இது 2 மார்க்ல கேட்கலாம். What is the reason? Or luteal phase otherwise called secretory phase. Justify your statement அப்படின்னு கேட்கலாம். luteal phase ஏன் secretory phase ன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா because of implantation நடந்துருச்சு அப்படின்னா this endometrium secretes a nutritive fluid for the developing fetus. That is the reason it is called it as a secretory phase. Okay, suppose if there is no fertilization நடக்கல, என்ன நடக்கும்? This corpus luteum degenerate or converted into scar tissue. This scar tissue is called a corpus albicans. இதுவும் 2 மார்க்ல கேட்கலாம். What is meant by corpus albicans? ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்துருச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பஸ் லூட்டியம் அப்படியே இருப்பாங்க. ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யார் கார்பஸ் லூட்டியம் எதா மாறிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பஸ் அல்பிகன்ஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் அ எண்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த menstrual cycle. menstrual cycle end stage. So due to the degeneration of this corpus luteum into corpus albicans, it stopped the secretions of estrogen and progesterone. Estrogen progesterone கிடையாது. அதனால் என்ன பண்ணும்? It induce the next cycle. So next cycle என்னன்னா bleeding stage. next cycle start ஆகிடும். Like that every 28 days or 29 days 28 நாள் அல்லது 29 நாளில் இந்த cycle repeat ஆகிட்டே இருக்கும். This is a rhythmic cycle. This cycle is called a menstrual cycle. What are the events takes place during the menstrual cycle? One is ovulation also takes place, formation of corpus luteum, then formation of corpus albicans. These are the 3 major events occurs during the menstrual cycle. மெயினாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு menstrual cycle அப்போ ஒரு எக் தான் ரிலீஸ் ஆவாங்க. பியூபர்ட்டி ஆனவன்னா ஃபஸ்ட்டு நடக்கக்கூடிய menstrual cycle பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மெனார்கி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அண்ட் திஸ் menstrual cycle cease in a particular age. ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜில் என்ன பண்ணுவோம்னா நின்று போயிடும். அது எந்த ஏஜில் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 45லேருந்து 50 வயசுக்குள்ளார நடக்கலாம். ஓகேவா? சரி, வேறு எந்த டயத்தில் இந்த menstrual cycle இருக்காது? this menstrual cycle not occurs during the pregnancy time. pregnancy டயத்தில் menstrual cycle இருக்காது. all the cyclic events of the menstrual cycle ceased during the pregnancy period. pregnancy periodல menstrual cycle இருக்காது. and the some physical factor and psychological stress and obesity also another reason for a irregular cycle. irregular cycleக்கு வேறு என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிறது அல்லது ஒபிசிட்டியாக இருக்கிறது அல்லது வேறு ஏதாவது ஹார்மோனல் ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா menstrual cycle ப்ராப்பராக இருக்காது. ஓகேவா? ஸோ திஸ் டயக்ராம் யூ ஹேவ் டு ட்ரா த எக்ஸாமினேஷனில் கண்டிப்பாக ட்ரா பண்ணணும். ஒன்ஸ் அகேன் ஐ கோயிங் டு ரீகால் த menstrual cycle. There are 4 phases: menstrual phase, follicular phase, luteal phase and ovulatory phase. This stage what will happen? The bleeding also occurs during this stage. bleeding நடக்கும். என்ன அப்படின்னா ஈஸ்ட்ரோஜனும் ப்ரோஜெஸ்டரான் இருக்க மாட்டாங்க. எண்டோமெட்ரியல் லேயர் பிரேக் டவுன் ஆகிறனால நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ப்ளீடிங் இருக்கும். ஃபாலிகுலார் ஃபேஸில் ஃபாலிகுலார் டெவலப்மெண்ட் நடக்கும். க்ரோயிங் ஃபாலிகுலர் எதை செக்ரேட் பண்ணுவாங்கன்னா ஈஸ்ட்ரோஜனை செக்ரேட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் 14th டேயில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவுலேஷன் நடக்கும். இந்த ஓவுலேஷனை இன்டியூஸ் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்ஹெச் ஹார்மோன், லூட்டனைசிங் ஹார்மோன். திஸ் ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் அண்ட் லூட்டனைசிங் ஹார்மோன் secreted by the anterior part of the pituitary, and this is called a luteal phase. luteal phase எப்போ என்ன நடக்கும்? எம்டி ஃபாலிக்கல் எல்லாமே சேர்ந்து எதா மாறிடும் அப்படின்னா கார்பஸ் லூட்டியமாக மாறிடும். இந்த கார்பஸ் லூட்டியம் எதை செக்ரேட் பண்ணுது? ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரோஜெஸ்டான். ப்ரோஜெஸ்டானோட ரோல் அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் கொஸ்டின். சப்போஸ் இம்ப்ளான்டேஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா இந்த யுடரைன் வால் அந்த ஃபீட்டஸுக்கு தேவையான அல்லது அந்த எம்ப்ரியோவுக்கு தேவையான நியூட்ரிட்டிவ் ஃப்ளூயிடை செக்ரேட் பண்ணுவாங்க. அதனால் அந்த ஸ்டேஜுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்னா செக்ரேட்டரி ஃபேஸ். ஃபைனலாக ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கலை அப்படின்னா கார்பஸ் லூட்டியம் எதா மாறிடும்னா கார்பஸ் அல்பிகன்ஸாக மாறிடும். அதனால் ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரோஜெஸ்டான் குறையிறனால நெக்ஸ்ட் சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஓகே, menstrual cycle over. Important 5 mark question for your board exam, and you may expect some 1 mark for NEET also. So today class is over. Next class we will discuss the another part of this
chapter number 2. Thank you.